टिकरी बॉर्डर ते जिहड़ा प्रोटेस्ट चल रहा है उहदे वल नूं जा रहे हैगे आ ते इह तुसीं देख सकदे हो कि बहादरगढ़ पैंदा हैगा आ रास्ते दे विच जित्थों तो शुरुआत हो जाती हैगी आ जिहड़ी अपनी ट्रालियां वगैरह प्रोटेस्ट दे विच आए हुए जिन्ने भी वीर ने जिन्ने भी किसान ने है ना वो सारे इत्थों तो बैठे हुए ने ते ये तकरीबन मन्निया जाता है 25 तो 30 किलोमीटर का जिहड़ा वक्फा मन्निया जाता है दूरी मन्नी जाती है इत्थों तो बैठे हुए ने ते ये फिर टिकरी बॉर्डर तक जिहड़ा हैगा आ सारा चलता है। और इधर तुसीं देखोगे ज़्यादातर हरियाणे तो आए हुए जिहड़े किसान ने हरियाणे दे जिहड़े वीर ने उही इधर बैठे हुए ने ते हर एक तरीके नाल अपनी शमूलीयत कर रहे ने। कोई इत्थे पक्के तौर ते बैठा आ कोई आके सेवा दे के वापस चलिया जांदा आ जिद्दां कोई रसद वगैरह चाहिदी है या कोई होर समगरी चाहिदी हैगी आ। और तुसीं ये भी देख सकदे हो कि किसी भी तरह की डिस्टरबेंस नूं दूर रखण दे लई एक जिहड़ा पासा सड़क दा हैगा आ हाईवे दा जिहड़ा एक पासा आ सिर्फ ओनू ही ऑक्यूपाई कीता होया आ ते दूसरा बिल्कुल खाली आ। इहदे नाल जिहड़े आम लोकी आ आम लोकां दा जिहड़ा जनजीवन आ प्रभावित नहीं होंदा हैगा ते इसलिए असीं कह सकते हैं कि प्रोटेस्ट किन्ने ज़्यादा बैलेंस्ड तरीके नाल चल रहा है कि इहनूं नैशनल मीडिया जिवें मर्जी जिहड़ा रूप दे पर हकीकत ये हैगी आ कि बहुत ही सभ्यक तरीके दे नाल ये प्रोटेस्ट कीता जा रहा ते तुसीं इहदियां तस्वीरां देख सकदे हो। मीडिया के जरिए देख रहे होवोगे तो सुन रहे होवोगे कि पंजाब का हर एक बंदा किसानी का जिहड़ा दर्द समझदा होया अपना अपना जिहड़ा कंट्रीब्यूशन दे रहा है। उवें लुधियाना शहर के लोग जिहड़े ने वो कहंदे ने कि असीं किसानां दे नाल आ ते उन्हां दे राहत दे लई समान भेज रहे ने। तुसीं देख सकते हो लिस्ट लगी हुई है पूरा ट्रक भरिया होया जा रहा है साडी गड्डी दे अगे अगे ते ये सारा जिहड़ा आ शहर दे लोग जिहड़े कहंदे आ ना भी ये किसानां दा मुद्दा आ जी ये पेंडूआं दा मुद्दा आ नहीं हर एक बंदे नूं पता है कि जिहड़ा मोर्चा आ जिहड़ा संघर्ष आ इहदा सारे जिन्ने भी लोग ने उन्हां दे कम्मां दे उत्ते उन्हां दी आम जिंदगी दे उत्ते प्रभाव पैना आ क्योंकि जिहड़ा अन्न हैगा आ वो साडी मुੱਢਲੀ ਜ਼ਰੂਰਤ हैगी आ। साडे घरां दे विच हर रोज़ रोटियां पकदियां ने कोई चौल खांदा आ ना भारत के अलग अलग संसार भर दे विच हर एक तरीके मतलब जो अलग अलग भोजन बनता है किसी भी तरीके का हो जाए चाहे कॉन्टीनेंटल हो जाए चाहे इटैलीयन हो चाहे फ्रेंच हो पर बनता है अल्टीमेटली वो कणक चौल तो ही आ। सो असी जिहड़ा ये दसना चाहते हैं कि जिहड़े लोग भी इसनूं एक वक्खवादी तरीके नाल सोचते आ तो वो इहनूं वक्खवादी तरीके लेना बंद करन ते सोचण कि ये रोटी की लड़ाई हैगी आ ते जे रोटी साडी गुलाम हो गई तो असीं जिउंदे भी नहीं रह सकते। तुसीं देख सकते हो कि कई जगह के उत्ते किहड़ा ट्रैफिक आ वो थोड़ा जिहा वध जांदा है तो उहनूं किवें नियंत्रित कीता जांदा है प्रॉपर तौर के उत्ते ड्यूटीज़ लगियां होईयां ने ते ये जिहड़े इत्थे लोग मौजूद ने वो पूरे ट्रैफिक नूं अच्छे तरीके नाल चलाउंदे हैगे आ ते किसी भी किस्म का कोई भी विघन किसानां दी इस मुहिम दे करके आम लोकां नूं नहीं हुंदा हैगा। वो दूर दूर तक जिहड़ियां ट्रालियां ते टैंट जिहड़े लगे हुए ने तुसीं देख सकते हो चारे पासे पर इस मोर्चे करके इस संघर्ष दे करके किसी भी तरह का जनजीवन है जिहड़ा प्रभावित नहीं हो रहा। तुसीं देख सकते हो रैंडम तस्वीरां हैगियां आ साफ सफाई का भी पूरा ध्यान हैगा पूरी सफाई आ इत्थे ही खांदे आ इत्थे ही सौंदे आ इत्थे ही नहाउंदे ने ते तुसीं
देख सकते हो बजुर्ग बीबियां इत्थे खड़ियां होईयां ने। किहड़ी जगह तो आए हो? लुधियाने तो जी। ओके, ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਮਨਸ਼ਾ ਸੀ, ਕੀ ਸੋਚ ਸੀਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਜੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮਨਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੀਏ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਦੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਠੰਡ ਦਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਕਿ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵੰਡੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਲੰਬੇ ਤੋਂ ਲੰਬਾ ਚੱਲਣ, ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਜੀ। ਇੱਕ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਹੁੰਦੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਡੇਰੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਚੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਹੈ। ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਕਾਟਨ ਤੋਂ ਇਹ ਬਣਦਾ ਜੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਉਪਜਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹ ਕਮਾਣਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਮਾਵਾਂਗੇ। ਵਿਵਾਦਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਉਹ ਚੱਕਵੇਂ ਗਾਣੇ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਈ ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਗਾਣੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪਰ ਸਾਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜੋਸ਼ੀਲੇ ਗਾਣੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਸੁਣਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਦੇਖਿਆ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਤੇ ਸੂਝਵਾਨ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਮ ਲਿਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਵਿਵਹਾਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਚਰਣ ਆ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਸਿੰਘ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਜੀ। ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਜੀ ਮੇਰਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਜੋ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਪੋਹ ਦੇ ਦਿਨ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਠੰਡ ਦਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪ੍ਰਕੋਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬਈ ਇੱਥੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰਾਤ ਕੱਢਣੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਜੋ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਇਸੇ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। 4 ਦਿਨ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ। ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੰਬਲ, ਲੋਈਆਂ, ਸੌਕਸ, ਵੈਸਟ ਤੇ ਹੋਰ ਜੋ ਲੋੜੀਂਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਸਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਉਣਗੀਆਂ ਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਪੱਕੀ ਹੋਈ ਸਬਜ਼ੀ ਤੇ ਕੱਚੀ ਸਬਜ਼ੀ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਗਜਰੇਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੀਰੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੱਚੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹੋ? ਗਜਰੇਲਾ ਤੁਸੀਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ? ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਸਾਰੀ, ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਆਇਆ ਜੀ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਖੇਤਰ ਦੀ ਭੇਵਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੋਲੀ ਸਾਹਿਬ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਟਰੱਕ ਭਰ ਕੇ ਆ ਵੀ ਟਰੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪੂਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਚੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਦੇਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਲੋਭ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਜੰਗਾਂ ਯੁੱਧ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਮੋਰਚੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ, ਕੱਲ੍ਹ ਹਾਰਨ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਹਾਰਦੇ ਹੀ ਨੇ ਤੇ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਗਰਜ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੇ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋ ਕਿੰਨਾ ਸੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਰਾਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੀਰ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਹਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਥੋਂ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ 25 ਤੋਂ 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਕਫਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਦੂਰੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਸਾਰਾ ਚੱਲਦਾ ਆ। ਔਰ ਇੱਧਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਨੇ, ਉਹੀ ਇੱਧਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਹਰੇਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੈਠਾ ਆ, ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕੇ ਵਾਪਸ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਰਸਦ ਵਗੈਰਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ
ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸਾ ਸੜਕ ਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਹਾਈਵੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਆ, ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਆਕੂਪਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਆ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਲੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕੀ ਆ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਜੀਵਨ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਲੈਂਸਡ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਰੂਪ ਦੇ, ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੱਭਿਅਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਤੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਦ ਸਮਝਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਵੇਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹਤ ਦੇ ਲਈ ਸਮਾਨ ਭੇਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲਿਸਟ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਪੂਰਾ ਟਰੱਕ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਪੇਂਡੂਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਆ, ਨਹੀਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ, ਇਹਦਾ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣਾ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੰਨ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਸਾਡੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਰੋਟੀਆਂ ਪੱਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਚੌਲ ਖਾਂਦਾ ਆ ਨਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ, ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਮਤਲਬ ਜੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਭੋਜਨ ਬਣਦਾ ਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੰਟੀਨੈਂਟਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਚਾਹੇ ਇਟਾਲੀਅਨ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਫ੍ਰੈਂਚ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਬਣਦਾ ਆ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹ ਕਣਕ ਚੌਲ ਤੋਂ ਹੀ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਵਾਦੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਚਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਵੱਖਵਾਦੀ ਤਰੀਕੇ ਲੈਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੇ ਸੋਚਣ ਕਿ ਇਹ ਰੋਟੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਜੇ ਰੋਟੀ ਸਾਡੀ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਆ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਪ੍ਰੋਪਰ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਘਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਤੇ ਟੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ। ਪਰ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਕਰਕੇ, ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਜੀਵਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਰੈਂਡਮ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ। ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਹੈਗਾ, ਪੂਰੀ ਸਫਾਈ ਆ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੌਂਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੀਬੀਆਂ ਇੱਥੇ ਖੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਜੀ। ਓਕੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਮਨਸ਼ਾ ਸੀ, ਕੀ ਸੋਚ ਸੀਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ? ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਜੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਤੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮਨਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੀਏ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਦੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਠੰਡ ਦਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵੰਡੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਲੰਬੇ ਤੋਂ ਲੰਬਾ ਚੱਲਣ, ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਜੀ। ਇੱਕ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਹੁੰਦੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਡੇਰੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਚੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਹੈ। ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਕਾਟਨ ਤੋਂ ਇਹ ਬਣਦਾ ਜੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਉਪਜਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹ ਕਮਾਣਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਮਾਵਾਂਗੇ।
ਵਿੱਚ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਉਹ ਚੱਕਵੇਂ ਗਾਣੇ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਈ ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਗਾਣੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪਰ ਸਾਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜੋਸ਼ੀਲੇ ਗਾਣੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਸੁਣਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਦੇਖਿਆ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਤੇ ਸੂਝਵਾਨ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਮ ਲਿਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਵਿਵਹਾਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਚਰਣ ਆ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਸਿੰਘ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਜੀ। ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਜੀ ਮੇਰਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਪੋਹ ਦੇ ਦਿਨ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਠੰਡ ਦਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪ੍ਰਕੋਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਇੱਥੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰਾਤ ਕੱਟਣੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਜੋ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਇਸੇ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। 4 ਦਿਨ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੰਬਲ, ਲੋਈਆਂ, ਸੌਕਸ, ਵੈਸਟ ਤੇ ਹੋਰ ਜੋ ਲੋੜੀਂਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਸਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਉਣਗੀਆਂ ਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਪੱਕੀ ਹੋਈ ਸਬਜ਼ੀ ਤੇ ਕੱਚੀ ਸਬਜ਼ੀ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਗਜਰੇਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੀਰੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੱਚੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਗਜਰੇਲਾ ਤੁਸੀਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ? ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਆਏ ਜੀ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਖੇਤਰ ਹੈ ਜੀ, ਭੇਵਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੋਲੀ ਸਾਹਿਬ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਟਰੱਕ ਭਰ ਕੇ ਆ ਵੀ ਟਰੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਇਹਦੇ ਚ ਪੂਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਚੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਦੇਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਲੋਭ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਜੰਗਾਂ ਯੁੱਧ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਮੋਰਚੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ, ਕੱਲ੍ਹ ਹਾਰਨ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਹਾਰਦੇ ਹੀ ਨੇ ਤੇ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਗਰਜ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੇ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋ ਕਿੰਨਾ ਸੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ।